بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل اور میں ہوں مفتی محمد فاروق قادری۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو جادو کی حقیقت اور جادو کے خوفناک نقصانات کے حوالے سے قرآن و سنت میں سے خلاصے کے طور پر بہت اہم اور ضروری باتیں بتائیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہمیں یہ بتانا ہے کہ جادو کی علامات کیا ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے، یا آپ کیسے یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ جادو زدہ ہیں۔ اس حوالے سے جو بہت عام علامات ہیں، نشانیاں ہیں، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا، جس طرح بیماری کی تشخیص کوئی ماہر ڈاکٹر کرتا ہے، ماہر نباز اور حکیم کرتا ہے، یوں ہی جادو ایک ایسی بیماری ہے جس کی حتمی طور پر تشخیص کوئی ماہر، نیک، خیر خواہ مسلم عالم کر سکتا ہے، جس کو اس فن کے حوالے سے جو مناسب اور موزوں معلومات ہیں وہ ہوں۔ لیکن یہ سننے سے پہلے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ضروری نہیں کہ جہاں یہ علامت ہو وہاں 100% جادو ہی ہو۔ اس لیے یہ علامات سن کر آپ نے توہمات کا شکار نہیں ہونا، بلکہ آپ کسی نیک سیرت، کسی بزرگ سے، کسی ماہر عالم سے آپ مشورہ لے سکتے ہیں۔ جادو دو طرح کا ہوتا ہے کہ آپ نیند میں کیا محسوس کرتے ہیں اور آپ جاگتے ہوئے کیا محسوس کرتے ہیں۔ ابھی جو علامات میں آپ سے ذکر کرنے والا ہوں، ان کا تعلق ہے اس وقت سے جب آپ جاگ رہے ہوں۔ جاگنے کے بعد اگر جسم میں درد اور تھکاوٹ محسوس ہوتی ہو، یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے۔ اگرچہ اس کے اور جسمانی عوامل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ایک علامت ضرور ہے جادو کی۔ طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہو جانا اور بندے کو تنہائی پسند آنے لگے، وہ سب سے کٹ آف ہو کر اکیلا اور تنہا رہنا شروع کر دے، یہ بھی ایک جادو کی علامت ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا اور غلطی اپنی بھی ہو تب بھی بندہ اقرار نہ کرے اور دوسروں پر ہائپر رہے، یہ بھی علامت ہے۔ رشتہ داروں، گھر والوں، دوست احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہونا شروع ہو جائیں اور آپس میں تعلقات منقطع ہونا شروع ہو جائیں معمولی سی بات پر، ایون کہ میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات بھی منقطع ہو جائیں، شوہر چاہ کر بھی بیوی کے قریب نہ جا سکے، یہ بھی علامت ہے کہ جادو کیا گیا ہے۔ یوں ہی ہر وقت یہ خیال سوار رہنا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، ایک انجانا سا خوف طاری رہنا کہ جیسے کوئی پیچھا کر رہا ہے، یا یہ خوف محسوس ہونا، یہ وسوسے اور خیالات آنا شروع ہو جانا کہ میں آج کل مر جاؤں گا، ذہن کا معاف ہو جانا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جانا، گھر والوں، بیوی بچوں سے ہر وقت جھگڑتے رہنا اور ان سے نفرت اور بیزاری محسوس کرنا، ان کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگنا، یہ بھی ایک علامت ہے۔ یوں ہی سینے میں یا سر یا کمر کے نچلے حصے میں یا گردن میں دباؤ محسوس ہونا، درد محسوس ہونا، معدے میں مستقل درد رہنا اور ہر طرح کی میڈیکیشن کرنے کے باوجود بھی افاقہ نہ ہونا، یا آپ کو کوئی ایسی تکلیف ہے کہ آپ نے تمام طرح کے ٹیسٹ کروا لیے، سب کلیئر ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے اسے کیا ہوا ہے، یہ بھی ایک علامت ہے کہ آپ پر جادو ہے۔ سستی کا عادی ہو جانا،
नींद ज़्यादा आना और बहुत ज़्यादा भूलना शुरू हो जाना, हर वक्त खोए रहना, ये भी अलामत है। इसी तरह नमाज, कुरान, अज़ान वगैरह से कराहत महसूस होना, दीन के बारे में कुफ्र या ख़यालात आना शुरू हो जाना, मस्जिद में जाने से घबराना, अगर चले गए तो वहाँ दिल ना लगना, फ़ौरन भागने की करना, ये भी एक अलामत है। देर तक बंदा वाशरूम में बैठा रहे और वहाँ उसका दिल लगे, बाहर आने का जी ना करे, ये भी अलामत है। गुनाहों की तरफ बंदा लपके, नेकियों से बेजार रहे, ये भी एक अलामत है। यूं ही बिला वजह रोने का दिल करना, दिल में हर वक्त बेचैनी का सवार रहना, ये भी अलामत है। ऐसा महसूस होना कि कोई आवाज़ें दे रहा है, जिस्म में कट लगना, खून नज़र आना या दीवारों पर, कपड़ों पर खून पड़े होना, कपड़ों का कट जाना, ये भी एक जादू की अलामत है। बाज़ औक़ात आपको आँखों के सामने कुछ सांप नज़र आएं, कोई ऐसी चीज़ें खौफनाक सी नज़र आना शुरू हो जाएं, ये भी जादू की अलामत है। बहुत सख्त बदबू महसूस होना, जिस्म से या पेट में बहुत ज़्यादा गैस का पैदा हो जाना, ये भी एक अलामत है। अचानक चलता कारोबार बंद हो जाना, बाज़ लोगों के चेहरे पर देखें तो आपको उनसे नफ़रत महसूस होना, उन पर नज़र डालते ही आपको उन पर गुस्सा आना, और बाज़ औक़ात किसी की ना चाहते हुए भी उसकी ग़ुलामी करना, ये भी एक अलामत है जो बताती है कि इस पर जादू किया गया है। रिश्ते आ रहे हैं लेकिन कोई भी रिश्ता हो नहीं रहा, ये भी हो सकता है कि जादू की वजह से हो। बाज़ औक़ात ऐसा महसूस होना कि किसी ने सुई चबो दी है, या यूँ लगता है किसी ने सर में कोई ठंडी बारीक नोकीली चीज़ दाखिल कर दी है, ये भी एक अलामत है। इसी तरह ख़वातीन में जो अय्याम होते हैं मखसूस, उनमें बेरबतगी पैदा हो जाना, ये भी अलामत है। ये सब वो अलामतें हैं जिनका ताल्लुक़ है कि बंदा जाग रहा है और उसे ये कुछ महसूस हो रहा है। कुछ चीज़ें जो नींद में महसूस होती हैं, मसलन नींद में अपने आप को उड़ते महसूस करना, समंदर, पहाड़ देखना, दरिंदे, शेर, कुत्ता, जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, छिपकली वगैरह, खिंजीर और इस तरह के दरिंदे जानवर देखना, नींद में रोना या चीखना, आवाज़ें देना, झटके लगना, कोई पकड़ कर दबा रहा है, ये महसूस करना। इसी तरह कुछ बरहना मनाजिर देखना, किसी को महसूस करना कि वह जिनसी ज़्यादती कर रहा है, डरावनी शक्लें देखना, ख़ुद को बुलंद जगह से नीचे गिरते देखना नींद के अंदर, या नींद का ना आना, नींद में सख्ती से होंठ दबाना। इसी तरह नींद में कब्रें, मुर्दे, खंडरात वगैरह में ख़ुद को देखना। जो इसी तरह लंबे या छोटे कद के स्याह जानवर देखना, ये भी एक अलामत है कि जादू किया गया है। ईसाइयों के गर्जे, सलीब के निशानात या मंदिर या इसी तरह के दीगर बातिल मज़ाहिब के कुछ शिआर नींद में देखना, ये भी जादू की अलामत है। इस क्लिप से मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, मेरा मकसद ये है कि कुछ अलामात हैं, अगर ये अलामात पाई जा रही हैं तो आप इन अलामात की रोशनी में अपना तज्ज़िया ख़ुद कर सकते हैं और उसके बाद इसका इलाज भी कर सकते हैं। आज के क्लिप में आप इन अलामात की रोशनी में अगर कोई आपको जिस्मानी आर्ज़ा नहीं है तो अपना तज्ज़िया कर सकते हैं, और इनका इलाज क्या है वो भी बड़ा आसान है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कुरान और सुन्नत से जादू जैसे कभी अमल का इलाज भी बताया है। हम आइंदा वीडियो में आपको बताएंगे कि कुरान और सुन्नत के वो कौन से मुक़द्दस कलिमात हैं
جن کو اگر آپ کریں تو آپ سے جادو کے اثرات زائل ہو سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو جادو کے شر سے محفوظ اور مامون رکھے۔